Hello everyone. So our next topic is information technology in corporate communication, e-media relations. Today, technological innovations and uh, convergence have revolutionized existing media relations. Tools like press kits, newsletters, news release, facility visits, just to mention but a few, thereby leading to an emergence of a new and contemporary tool of media relations that are include. First one is video news release (VNR). It is a short news package presenting a news item from the organization's point of view. The VNR is usually distributed by satellite, but videos and scripts something are mailed or carried directly to TV stations. Following are the advantages of doing VNR. VNRचे ॲडव्हान्टेजेस बघण्याआधी VNR काय आहे तर ते बघूया. व्हिडिओ न्यूज रिलीज, जसं न्यूज रिपोर्टिंग केलं जातं तेव्हा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जाते, तसं व्हिडिओ न्यूज रिलीज जी आहे तर ती ऑर्गनायझेशनने स्क्रिप्ट केलेली असते, शूट केलेली असते आणि ती फक्त सॅटेलाइट थ्रू ते एखाद्या टीव्ही स्टेशन थ्रू ती ब्रॉडकास्ट केली जाते, डिस्ट्रीब्यूट केली जाते. ठीक आहे. आता त्याचे advantages आहेत. VNR seen in the context of TV newscast offers credibility not offered by the commercial. A VNR can help position of company as the authority on a certain topic, issue or industry. It can get the key product placement by producing a VNR relating to an ad campaign or a new trend. Product can be featured legitimately as the next best biggest thing without looking like a commercial plug. तर व्हिडिओ न्यूज रिलीज ही कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी डिरेक्टली कन्सिडरेबल कमर्शियल ना त्याची जी कॉस्ट आहे, कमर्शियल कॉस्ट आहे ऍडव्हर्टाइजमेंटची किंवा त्या ब्रॉडकास्टची, तर ती अफोर्ड करावी लागत नाही. कारण डिरेक्टली कंपनी जी आहे तर त्यांना हवा असलेला डेटा ते फक्त ब्रॉडकास्ट करतात. त्याच्यानंतर दुसरं आहे की जे सर्टन टॉपिक्स आहेत, इश्यूज आहेत किंवा एक्झिस्टिंग न्यूज आहे रिगार्डिंग टू कंपनी, तर कंपनीचे इमेज जे आहे तर ती बिल्ड करायला हेल्प करतं. नवीन प्रोडक्ट्स असतील तर त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सुद्धा त्याच्या थ्रू डिस्ट्रीब्यूट केली जाऊ शकते. नेक्स्ट ॲडव्हान्टेज आहे कंपनी कॅन टेक अ स्टॅन्स ऑन अ controversial issues using VNR. It can spell out its side on an issue. Next, producing and distributing VNR is cheaper than producing a commercial. कुठला इश्यू झाला असेल कंपनीचा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस रिलेटेड, तर VNR हा बेस्ट ऑप्शन आहे की तो इश्यू किंवा ती कॉन्ट्रोवर्सी आहे तर ती सॉल्व्ह करण्याचा, ऑर्गनायझेशनची बाजू मांडण्याचा. मध्यंतरी एक क्रायसिस झालं होतं पेप्सी कंपनीच्या रिलेटेड, तर त्यांनी सुद्धा VNR मेथड यूज केली होती की ते जे पाणी यूज करायचे सॉफ्ट ड्रिंक बनवण्यासाठी, तर त्याच्या रिलेटेड काहीतरी रुमर्स उठले होते आणि मग मार्केटमधून त्यांचा जो सेल आहे तर तो कमी झाला होता. नेक्स्ट आहे प्रोड्युसिंग डिस्ट्रीब्युशन. ओके, त्याच्यामध्ये VNR हे कम्पॅरेटिव्हली चिपर आहे कमर्शियल ऍड किंवा न्यूज किंवा प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यापेक्षा. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किट. A press kit, also known as media kit, it is
page on company's website that contains resources and information for reporters and publishers. A press kit makes it really easy for reporters to quickly learn about company's product and brand and access photos and marketing commercials they can use in their content. Anyone can use it. Um, a press kit isn't strictly only for reporters or publications either. Anyone who wants to talk about or to promote your business has this tool to make it easier of them. Help to the press. However, a press kit is not a way to guarantee press for company's business. It's a way to make getting press a little bit easier. When a company is networking and reaching out to publications, it will always have its press kit to refer to the direct reporters to. Easy access. Besides directing reporters to press kit page, company's press kit page should be easily accessible on the website. One might not want to put a link to it in the main navigation, but it's a good idea to include a press kit or media kit link in the footer of company's website. Then webcasting. Webcasting is a form of broadcasting production that incorporates streaming video and audio on the internet. It is used to deliver a live press conference or event to the computer screen of target audience. In the case of media relations, a reporter or producer can watch from his or her desktop or laptop, using not only video but text and photos, participate in interviews. If they are part of the package, then download the internet feed or run a step to get experts for using the on-air coverage. ओके, आपण सेकंड पॉइंट बघायचा डिस्कस करूया आधी. आपण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किट बद्दल बघत होतो. तर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किट मध्ये 3 सब पॉइंट आहेत की एकतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किट काय आहे, तर ऑर्गनायझेशन जे आहे तरी ती त्यांच्या कंपनी मधल्या ज्या काही न्यूज आहेत, ऍक्टिव्हिटीज आहेत, त्याच्या रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जे आहे तरी ती अपडेट करत असते. फोटो असेल, काही कंटेंट असेल, ब्लॉग्स असतील, व्हिडिओज असतील, तर ते त्यांच्या वेबसाईटवर पोस्ट करत असते आणि मीडिया जी आहे तर ती इन्फॉर्मेशन यूज करू शकते. तर मग त्याचे फीचर्स किंवा त्याचे ऍडव्हान्टेज काय, तर तो कोणीही यूज करू शकतो कारण तो ऑर्गनायझेशनच्या वेबसाईटवरच असतो. त्याच्यानंतर प्रेसला त्याची हेल्प होते कारण त्यांना डिरेक्टली डेटा मिळतो, त्यातला कंटेंट आणि डिटेल्स मिळतात आणि इझी ऍक्सेस आहे कारण तो कंपनीच्या वेबसाईटवर पुट केलेला असतो. इन्स्टेड ऑफ युझिंग लिंक्स किंवा नेव्हिगेशन, ते काय करतात की फुटरला न्यूज किंवा प्रेस किट, मीडिया यांच्यासारख्या लिंक प्रोव्हाइड करतात की जेणेकरून ऑर्गनायझेशनच्या रिलेटेड जेवढ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, जेवढे न्यूज आहेत किंवा इम्पॉर्टंट VNR ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा त्याच्या थ्रू ब्रॉडकास्ट केल्या जाऊ शकतात. वेबकास्टिंग बघितलं होतं आपण. वेबकास्टिंग मध्ये टार्गेटेड ऑडियन्स जो आहे तर त्यांच्यापर्यंत लाईव्ह प्रेस कॉन्फरन्स किंवा इव्हेंट्स जे आहेत तर ते कंडक्ट करणं, मध्ये त्यात ऑडिओ आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंग असेल. त्याच्यानंतर आहे सॅटेलाइट प्रेस कॉन्फरन्स. Satellite press conference provide an opportunity for TV journalists to participate in question and answer session via satellite with an organization representative. Often the organization makes a presentation preceding the press conference. Some participants may be in studio with interactive
uplink facilities, but some watch the satellite feed and phone in question. सॅटेलाइट प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये पार्टिसिपेंट सोबत क्वेश्चन आन्सर राऊंड सुद्धा घेतले जातात. मग लाईव्ह स्ट्रीमिंग प्रोग्राम मध्ये आपण बघतो की किंवा अगदी युट्यूब असेल किंवा बाकीचं कुठलं मीडियम यूज केलं असेल, फेसबुक लाईव्ह आहे किंवा इन्स्टा लाईव्ह वर जरी इंटरव्ह्यू सुरू असतील तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये क्वेश्चन आन्सर राऊंड कंडक्ट केला जातो. तर ते आहे सॅटेलाइट प्रेस कॉन्फरन्स. पण आपण ते इंटरव्ह्यू सेशन मध्ये बघतो अर्थात. पण हे स्पेसिफिकली त्या गोष्टींसाठी कंडक्ट केलं जातं की मीडिया त्यांना आन्सर विचारू शकते किंवा जनरल पब्लिक जे आहे तर ते क्वेश्चन आन्सर राऊंड मध्ये पार्टिसिपेट होऊ शकतात. नेक्स्ट आहे सॅटेलाइट मीडिया टूर. This technology provides individual interview with a guest personality in a remote studio. Each interview is exclusive. Some are carried live. Guests may be able to appear on 2 or 3 dozen stations per day each day. Two-way television is used, permitting a visual dialogue. Each station's reporter is put through to the personality at the specified time. Thus, a series of interviews 5 to 10 times each can be done in sequence. आता मीडिया टूर्स मध्ये वेगवेगळ्या लोकांचे इंटरव्ह्यू कंडक्ट केले जातात आणि ते एकत्र स्ट्रीम केले जातात. मग ते वेगवेगळ्या स्टुडिओ मधून कंडक्ट केलेले असू शकतात किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणाहून तिथल्या रिपोर्टर्सनी कंडक्ट केलेले इंटरव्ह्यू असू शकतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे इंटरनल कम्युनिकेशन. Information technology has had a marked impact on internal communication within organizations. New technology has resulted in internal communication. Information technology has a marked impact on internal communication within organizations. New technology has resulted in changes to organizational process, decision making, and organization design. Computer mediated communication, that is CMC technology, such as email, voicemail, electronic meeting system has changed the way many employees communicate, how often they communicate, and the organizational structure of many businesses. Such technologies provide opportunity to connectivity which enables new relationships to develop, enhances group productivity, allows the most able people to work together and contribute to organizational activities, improve communication flow, time use, access to information, attitude towards office system technology, and quality of working life. आता टेक्नॉलॉजीचा विचार केला, इंटरनल कम्युनिकेशन आपण बघतोय तर त्याच्यामध्ये ईमेल आहेत, व्हॉइसमेल आहेत, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टीम आहे. तर ह्याच्यामुळे एकतर वर्किंग ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्या स्पीड अप झाल्या. त्याच्यानंतर टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन होत आहे, वर्क फास्ट होत आहे, टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस नाहीयेत, त्या डिलीट झाल्यात किंवा कम्युनिकेशन सुद्धा खूप फास्ट आणि पटकन त्याच्यावर रिप्लाय येणं ह्या गोष्टी होतात. आता आपण सुद्धा इंटरनल कम्युनिकेशन मध्ये जर कन्सिडर केलं तर आपल्या कॉलेजच्या मीटिंग ज्या आहेत तर त्या ऑनलाईन होतात. म्हणजे हे काय आहे, इंटरनल कम्युनिकेशन आहे की व्हिडिओ मीटिंग होत आहेत किंवा मेल्स येत आहेत कॉलेजचे जे काही त्यांचे प्लॅन्स असतील किंवा तुमच्या एक्झाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहे तर ती मेल थ्रू आम्हाला मिळते. नेक्स्ट आहे व्हॉइसमेल. Voicemail is a computer-aided telephone system that is capable of storing and forwarding digitalized
spoken messages. Voicemail is the voice equivalent of email and allows you to send a message simultaneously to a number of people, add comments, and store a message to be released at a certain time. व्हॉइसमेल जे आहे तर आपण ते मेल रेकॉर्ड करून पाठवतो. ठीक आहे. म्हणजे आपण बऱ्याचदा जेव्हा एखाद्या पर्सनला कॉल करतो आणि तो पर्सन कॉल उचलू शकत नसेल तर आपल्याला आन्सरिंग मशीनवर ते मेसेजेस सेंड करावे लागतात किंवा बोलावे लागतात. मग आपल्याला ऑप्शन येतो ना की प्रेस 1 अँड गिव्ह युअर मेसेज. तर आपण त्याच्यावर आपला क्लिअर कट जो काही मेसेज असेल तर तो सेंड करतो. तर ते ही सिस्टीम आहे व्हॉइसमेल. त्याचे ऍडव्हान्टेजेस बघूया. रिड्यूस टेलिफोन टॅग. वन ऑफ द मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ व्हॉइसमेल इज दॅट इट रिड्यूसेस टेलिफोन टॅग. मेनी टाइम्स द इनिशियल टेलिफोन कॉल अटेम्प्ट fail to reach the intended party. Unnecessary or unproductive telephone calls get wasted at least a month out of every executive year. Voicemail is useful in reducing such constraints and support the management and coordination of work. टेलिफोन टॅग जे आहेत, आता फोन कट होणं किंवा फोनची रेंज जाणं, तर ह्या गोष्टी होण्यापेक्षा सरळ एक अख्खा रेकॉर्डेड मेसेज जो आहे तर तो सेंड होतो. नेक्स्ट आहे सेल्स टाइम. इट इज अन इफेक्टिव्ह टूल टू कम्युनिकेट विथ कलिग्स अँड क्लायंट्स when dialogue or conversation is not needed. The message aspect of voicemail that can enhance corporate communication. त्या कम्युनिकेशन करायची गरज नाहीये. उद्या मीटिंग आहे 10 वाजता किंवा 11 वाजता, हे जे मेसेज आहे तर त्याच्यासाठी कॉल वगैरे करायची गरज नाहीये. तुम्ही एक व्हॉइस मेसेज केला, व्हॉइस मेल टाकला तरी सुद्धा मला ते समोरच्या पर्यंत पोहोचवता येणार आहे. तर इट सेव्ह टाइम. त्याच्यानंतर क्विक अँड इझी. Voicemail offers many of the benefits of CMC, such as the ability to communicate and work with others more quickly and easily. कम्युनिकेशन आणि वर्किंग जे आहे तर ते इम्प्रूव्ह होतं आणि क्विक आणि इझी सिस्टीम आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण अगदी व्हॉट्सअप व्हॉइस चॅट जरी करत असाल तरी तुम्हाला लक्षात येईल की एकतर डायरेक्ट कन्व्हर्सेशन केल्यासारखे आपण मेसेज सेंड करत असतो. त्याच्यामध्ये मोर स्पेसिफिक असतात. चॅटिंग मध्ये एखादी स्पेलिंग मिस्टेक असेल किंवा एखादी गोष्ट मिस होऊ शकते, मग त्याच्यावर क्वेरी विचारली जाऊ शकते व्हॉइस मेलवर सुद्धा आणि त्याच्यावर क्विक रिप्लाय देता येईल. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशन रिट्रायवल. Significant advantages of voicemail include the ability to overcome receiver's selectivity, time, space, and proximity, and the ability to store, retrieve, and reprocess information. इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती आपल्याला रिप्रोसेस करता येऊ शकते किंवा ती स्टोर झालेली इन्फॉर्मेशन असते, कारण आपण रेकॉर्डेड मेल सेंड करतो, व्हॉइस मेल. त्याच्यानंतर आहे ईमेल. ईमेल आता आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. तर ईमेलची डेफिनेशन आहे की क्रिएशन, एडिटिंग, सेंडिंग, रिसिव्हिंग, स्टोरेज, फॉरवर्डिंग अँड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट, all facilitated by the computer. Email provides an asynchronous method of electronically transmitting text from one computer terminal to another. Advantages of email. First one is broadcast function. Most email systems have a broadcast function which allows the sender to distribute a message to a number of people simultaneously. Then speed. Other advantage of email include speed, lower cost, and increased access to fellow employees.
Then reduce telephone tax. Email can also decrease the number of people who are in the communication chain and reduce telephone tax. Accessibility. Subordinate communication with managers increase uh, substantially in the response to the installation of the email system and more frequent communication. Email also reduces the level of homogeneity that often occurs in face-to-face communication. It encourages heterophilous individuals, degree of which degree to which two or more individuals who communicate are different to communicate much more frequent than they would be other communication channels. आता तर ऍडव्हान्टेजेस बघितले मेलचे तर एकतर ब्रॉडकास्ट फंक्शन आहे, मल्टिपल मेसेजेस आपण सेंड करू शकतो, क्विक सेंड होतात मेसेज, क्विक रिस्पॉन्स आहे. त्याच्यानंतर एवढ्या सगळ्यांना कॉल करत बसण्यापेक्षा किंवा ती चेन जी कम्युनिकेशन चेन जी आहे तर ती ब्रेक करता येऊ शकते, रिड्यूस करता येऊ शकते. ती सगळ्यांना एकच मेल सेंड केल्या. त्याच्यानंतर ऍक्सेसिबिलिटी, सबऑर्डिनेटचे जे ईमेल आयडी आहेत प्रॉपर तर त्याच्यामुळे त्याच्या थ्रू त्यांना प्रॉपरली ऍक्सेस करता येऊ शकतं. आणि फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन की जनरली ऑफिशियल कम्युनिकेशन जे आहे तर ते मेल थ्रूच केलं जातं. आणि त्याचा एकतर डेटा सेव्ह राहतो त्याच्यामध्ये आणि दुसरं की त्याच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी मेन्शन केलेल्या असतात किंवा एक्झॅक्ट प्लॅन जो असतो तर तो एक्झिक्यूट करायला हेल्पफुल होता. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टीम. EMS are defined as meeting process where communication is relayed electronically, and EMS relies on text for conveying messages, which may mean people forget their audience and become less constrained by norms and rules of behavior. Such technology facilitates bolder or uninhibited discuss among communication participants that may overcome problems such as group link, that is online. आता इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टीम म्हणजे आता मी मगाशी जसं म्हटलं की जसा कॉलेजच्या मीटिंग सुद्धा आहेत तर त्या ऑनलाईन होत आहेत किंवा तुमचं लेक्चर सुद्धा कंडक्ट केलं जातं तर ते ऑनलाईन कंडक्ट केलं जातं. आता ऍडव्हान्टेजेस जे आहेत तर EMS ते आहे पहिलं मोर विलिंगनेस टू कॉन्ट्रीब्युट. The use more willingness to contribute. The use of EMS increase the willingness of employees at the lower end of the hierarchical structure to contribute. Then better group dynamics. Managers spend most of their time in meeting or group discussion. Member status predicts who will dominate in face-to-face discussion with a strong correlation between member status and the amount the person talks. Electronic meeting, however, are less predictable. Then improved decision making. Improved decision making could be achieved by using an EMS as high status people tend to dominate in face-to-face meetings, even when lower status people are more knowledgeable, and EMS provided greater sense of anonymity that may help reduce the dominance of high status members. आता याचे ऍडव्हान्टेजेस जे आहेत तर एकतर प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन इक्वल असतं. त्याच्यामध्ये हाय किंवा लोअर लेवल जी आहे मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये किंवा स्टेटस मध्ये तर ती डिलीट होते. त्याच्यानंतर ग्रुप म्हणून ते प्रॉपरली कन्व्हर्सेट करू शकतात. इंडिव्हिज्युअल म्हणून त्यांचे ओपिनियन्स आहेत, सजेशन्स आहेत, डाऊट्स आहेत तर ते मांडू शकतात. कारण फेस टू फेस मीटिंग असेल तर त्याच्यामध्ये डॉमिनन्स असतो किंवा हायर अथॉरिटीमुळे
काही जण बोलू शकत नाही, तर ते EMS मध्ये रिड्यूस होतं. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे इंट्रानेट. अँड इंट्रानेट इज डुप्लिकेट व्हर्जन ऑफ इंट्रानेट प्रोव्हाइडिंग internal information to employees and the ability to communicate with others within the organization. And intranet uses a network transmission control protocol and internet protocol, that is TCP and IP protocol applied to internal organization communication. Corporate information can be stored on organization server, which can be integrated with database, a messaging server or a mainframe data store. आता इंट्रानेटचा जर विचार केला तर इंट्रानेट सिस्टीम काय आहे, तर जे ऑर्गनायझेशननी कम्युनिकेशन साठी त्यांच्या कंपनीमध्ये किंवा त्यांच्या एम्प्लॉईज साठी जे सॉफ्टवेअर किंवा जी सिस्टीम डेव्हलप केली आहे, तर ते आहे इंट्रानेट. मग काही ऑर्गनायझेशन मध्ये त्यांचे वेगळे ईमेल आयडी असतात, तिथे एकमेकांशी म्हणजे फक्त एम्प्लॉईशी कम्युनिकेट करू शकेल अशासाठी ते तयार केलेले असतात. तर त्याच्या थ्रू ते मेल किंवा त्यांचे जे काही प्रायव्हेट डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन आहे कंपनीचा, जी सिक्रेसी मेंटेन करावी लागते, तर तो ट्रान्सफर केला जातो. Advantages of intranet. Platform to connect. Intranet provide organization with an unprecedented ability to communicate, and intranet provide a platform from where employers and employee can publish material, contact other employees and gain access to information from other department through the same window or browser. मगाशी मी जसं म्हटलं की ते एकमेकांची इन्फॉर्मेशन, डेटा जो आहे तर तो शेअर करू शकतात विथ सेम ब्राउझर. Next, sharing of information. Intranet allows employees to access information that previously was difficult to locate or not available at all. Information that can be continued on intranet include an interactive employee phone directory, an employee handbook, information regarding employee benefits, job vacancies, video clips of presentations, meetings, departmental information, news groups, access to help desk applications, etc. आता एकतर इंट्रानेट सिस्टीम जी आहे तर ती सर्व्हरशी कनेक्टेड असते, त्याच्यामुळे ऑर्गनायझेशनचा डेटा जो आहे तर त्या इंट्रानेट लॉग इन थ्रू आपल्याला ऍक्सेस करता येतो आणि त्याच्यामध्ये मग ऑर्गनायझेशनचा ज्या काही इंटरनल सगळा जो डेटा आहे की तो एम्प्लॉई रिलेटेड असेल किंवा जॉब वॅकन्सीज आहेत किंवा कुठल्या प्रेझेंटेशन रिलेटेड डेटा जो आहे तर तो ट्रान्सफर करता येतो इझिली. त्याच्यानंतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज. अँड इंट्रानेट can enable employees to scan internal job vacancies and submit an application to an appropriate database. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज जे आहेत तर त्या सुद्धा सर्क्युलेट करता येऊ शकतात. त्याच्यानंतर आहे access to company database. It improves an employee's access to an organization information access. Supplying information via intranet rather than traditional network means that all information can be stored to the same entry point. ट्रॅडिशनल मेथडने जर गेलं तर सगळ्यांचं अप्रुव्हल घेत मग ती इन्फॉर्मेशन पास होण्यापेक्षा एकदाच ते सगळ्यांसमोर शेअर केलं किंवा रिप्रेझेंट केलं तर ते अप्रुव्हल असेल किंवा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ती इझिली कन्वे होऊ शकते. त्याचा ऍक्सेस पण इझी आहे. आता ऑर्गनायझेशन काय करतात की एम्प्लॉई जॉईन झाल्यानंतर त्यांच्या
सिस्टीम मध्ये लॉग इन आयडी तयार करून देतात. तो लॉग इन आयडी कशासाठी असतो तर त्यांना इंट्रानेट ऍक्सेस मिळावा ह्याच्यासाठी. त्याच्यानंतर कॉस्ट इफेक्टिव्ह, इट enables organization to publish information more cost effective. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये कॉस्ट डिक्रीज होते की ऍट अ टाइम तुम्ही इन्फॉर्मेशन शेअर करत असता किंवा ऑर्गनायझेशनच्या सर्व्हरशी कनेक्ट असल्यामुळे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पण मिळत असते. देन न्यू वर्क पॅटर्न, इट इज एस्टॅब्लिशेस न्यू वर्क पॅटर्न्स ऑन ऑनलाईन कम्युनिकेशन अँड द इमर्जन्स ऑफ ऑनलाईन virtual workplace. Internet has a large impact on the development of an online network, which is turn accelerates the adaptation of the online workplace. त्याच्यामध्ये हा न्यू वर्क पॅटर्न आहे की ऑनलाईन कम्युनिकेशन आहे याच्यामध्ये, की तुम्ही इन्फॉर्मेशन शेअर करताय किंवा रिसीव्ह करताय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे की ब्रँड आयडेंटिटी अँड कंपनी रेप्युटेशन. use of website in creating brand identity. A brand identity defines that your business stands for, including your vision, values, goals and personality, as well as the emotions you want consumers to experience when they come into contact with your brand. Whatever the size of your business, a strong brand identity will increase awareness and brand loyalty with your customers and develop your competitive advantage in the marketplace. आता ब्रँड लॉयल्टीचा जर विचार केला तर वेबसाईट थ्रू कशी डेव्हलप होते तर कुठल्याही ऑर्गनायझेशन ऑथेंटिक आहे का किंवा ती खरंच एक्झिस्टन्स मध्ये आहे का, तर हे चेक करण्यासाठी पहिलं काय केलं जातं तर ऑर्गनायझेशनचं वेबपेज चेक केलं जातं. त्या वेबपेजवर बरीच डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते की ऑर्गनायझेशन ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा ह्याच्यावर इन्क्लूड केलेले असतात. तर त्याच्यामुळे ऑर्गनायझेशनची इमेज किंवा त्यांचा जो ब्रँड आहे तर त्याची इमेज जी आहे तर ती बिल्ड होण्यासाठी हेल्प होते. कुठल्याही ब्रँडेड कंपनीचं प्रोडक्ट किंवा त्या ऑर्गनायझेशनच्या वेबसाईट वर जाऊन व्हिजिट केलं तर तिथे तुम्हाला खूप जास्त इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती अवेलेबल असलेली दिसते. नेक्स्ट आहे अंडरस्टँडिंग, 4 टिप्स आहे तिथे. अंडरस्टँडिंग टार्गेटेड मार्केट, गेट युजर एक्सपिरियन्स, कन्सिस्टन्सी अँड क्रेडिबिलिटी. अंडरस्टँडिंग टार्गेटेड मार्केटमध्ये तुमचं व्हिजिटर अनालिसिस जे आहे किंवा तुमचे ऍक्च्युअल टार्गेटेड ऑडियन्स किंवा कस्टमर्स जे आहेत तर त्यांचे एक्सपेक्टेशन, त्यांच्या नीड जे आहेत तर त्या तुम्हाला समजल्या पाहिजेत. तर हे सगळं मार्केट रिसर्च मध्ये येईल. त्याच्यानंतर ग्रेट युजर एक्सपिरियन्स, की user-friendly website speaks volume about the product. Easy of navigation and sites, loading time matter a lot. वेबसाईट जी आहे तर ती युजर फ्रेंडली असायला पाहिजे की इझिली ऍक्सेस करता यायला पाहिजे आणि पेज लोड होताना ते सुद्धा पटकन झालं पाहिजे आणि ह्या गोष्टी खूप जास्त मॅटर करत असतात. त्याच्यानंतर कन्सिस्टन्सी, की ब्रँड आयडेंटिटी बिल्ड करण्यामध्ये कन्सिस्टन्सी इम्पॉर्टंट आहे की त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जी आहे किंवा ऑर्गनायझेशनची इन्फॉर्मेशन जी आहे तर ती कंटिन्युअसली अपडेट झाली पाहिजे त्या वेबसाईटच्या पेजवर. त्याच्यानंतर ऑर्गनायझेशनच्या न्यूज असतील, मग मंथ ऑफ दी एम्प्लॉई असेल किंवा इयर ऑफ दी एम्प्लॉई सारखे अवॉर्ड अप्रेझल दिलं जातं तर त्या सुद्धा गोष्टी ज्या आहेत तर त्या मॅटर करतात एम्प्लॉई पर्स्पेक्टिव्हने आणि कस्टमर पर्स्पेक्टिव्हने सुद्धा. त्याच्यानंतर आहे क्रेडिबिलिटी. It's important to be real and establish brand credibility with one's customer and prospects through dialogue which target using social media platform. Brand personality can be showcased.
आता क्रेडिबिलिटी जी आहे तर काही ऑर्गनायझेशन त्यांचे प्रोडक्टची ऍडव्हर्टाइजमेंट करताना किंवा त्याचं रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देताना त्याच्यावर वॉरंटी किंवा जे इन्फॉर्मेशन सांगतात की लाईक हे खूप स्ट्रॉंग प्रोडक्ट आहे किंवा अनब्रेकेबल प्रोडक्ट आहे किंवा याची ड्युरेबिलिटी जी आहे तर ती 2 इयर्स आहे, 3 इयर्स आहे. तर त्याची क्रेडिबिलिटी जी आहे तर ती ऑर्गनायझेशननी प्रॉपरली ती क्रेडिबिलिटी ऑर्गनायझेशनची वेबसाईट पेजवर सुद्धा दिसली पाहिजे. त्याच्यानंतर point the use of website in creating company reputation, analysts, communities, customer, employees, investors, journalists, NGOs, regulators, and suppliers all turn up together in increased number on the corporate website. So if reputation is the net perception of the company's ability to meet the expectations of all its stakeholders, the corporate website should be understood as the key online location where those perceptions can reinforce or challenge. जर ब्रँड लॉयल आयडेंटिटी बद्दल आपण बघितलं, अल्टिमेटली वेबसाईट जे आहे तर कंपनी रेप्युटेशन जे आहे तर ते बिल्डअप करते. कारण अनालिस्ट असतील किंवा मार्केट मधले इन्व्हेस्टर्स आहेत, एम्प्लॉईज आहेत, कस्टमर आहेत किंवा जनरलिस्ट आहेत, तर ते काय करतात तर पहिलं कुठल्याही ऑर्गनायझेशनची वेबसाईट ऍक्सेस करतात आणि त्यांच्या थ्रू इन्फॉर्मेशन मिळते का ते बघतात. वेबसाईट जितकी स्ट्रॉंग असेल, जितकी रिलायबल असेल तर तेवढं त्यांची रेप्युटेशन जी असते तर ती चांगली असते. आपल्याला एखादा जॉब ऑफर आली असेल तर तरी सुद्धा आपण ते पहिली ऑर्गनायझेशनची वेबसाईट चेक करतो. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे कंपनीज इन फॉलोइंग वेज सीक टू एनहान्स देअर रेप्युटेशन थ्रू देअर कॉर्पोरेट वेबसाईट. फर्स्ट वन इज मिशन अँड व्हॅल्यू, देन ओपनिंग अप अँड इंटिग्रेटेड अप्रोच. मिशन अँड व्हॅल्यूज जे आहेत तर ते प्रत्येक ऑर्गनायझेशनच्या वेबसाईटवर त्यांनी मेन्शन केलेलं असतं, जेणेकरून त्यांच्या ऑर्गनायझेशनचे मोटिव्ह जे आहेत तर ते कळतील. त्याच्यानंतर ओपनिंग अप, corporate sites which open up as a platform for opinion and debate, engage directly with stakeholders including the general public. इझिली ऍक्सेस करता येणारी वेबसाईट आहे. वेबसाईट कोणी ऍक्सेस करू शकतो, त्याला काही लॉग इन वगैरे लागत नाही. आणि इंटिग्रेटेड अप्रोच, तर इंटिग्रेटेड अप्रोच मध्ये एकतर कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असेल, त्याच्यानंतर एम्प्लॉई डेस्क असेल, त्याच्यानंतर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज असतील, ऑर्गनायझेशन रिलेटेड न्यूज असतील, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या वेबसाईटवर मिळतात. थँक्यू.